ایک خاندان آیا، بڑی دولت، دکانیں، مارکیٹیں، زمینیں، بینک، باہر کمانے، باہر سے مال ڈالروں کی شکل میں، فلاں کی شکل میں. زندگی تنگ تھی، بڑے پریشان تھے. میرے خیال میں جو چند خاندان میں نے پریشان دیکھے ہیں، ان پریشان خاندانوں میں یہ خاندان بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت پریشان خاندان. اب یقین جانیے، میں اصل چیز تشخیص ہوتی ہے، کیس کو پرکھنا ہے. میں اپنے علم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں. تو میں اس کو سوچتا رہا کہ یا اللہ مجھ پہ یہ خیر کھول دے، اس کی وجہ کیا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ نا پہلے لوگ قارورہ دکھاتے تھے، حکیموں کے پاس پیشاب لے کے آتے تھے شیشے کے برتن میں، شیشے کی بوتل میں، دور سے دکھاتے تھے اور وہ پیشاب دیکھ کے بیماری کو سمجھ لیتے تھے. صبح کا پہلا پیشاب. ایک اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ پیشاب میں نے دیکھا پر بیماری سمجھ نہ آئی. پھر میں نے اللہ کا نام، اللہ کی طرف متوجہ ہوا. جیسے ابھی حضرت علی کی دعا سنی، حضرت علی اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھے. تو کہا میں نے پیشاب میں ایک شکل بنی ہوئی دیکھا مور ہے، اس نے منہ میں سانپ لیا ہوا ہے. مور ہے، اس نے منہ پہ سانپ لیا ہوا ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا تو نے مور کا گوشت کھایا؟ کہے ہاں. کہنے لگا اس نے تازہ تازہ سانپ کھایا تھا، اس کا زہر ہے. کلام الہی کی برکت سے بوتل کے اندر میں نے عکس دیکھا، اور عکس دیکھا تو سانپ ہے، مور ہے، اس کے منہ میں سانپ ہے. اور کہا کہ پھر میں نے سانپ کے زہر کا جب علاج کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. آج تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا. تشخیص، ڈائگنوز. تو میرے پاس ایک کیس آیا، میں عرض کر رہا تھا، ان کے پاس دولت، مال، سب کچھ، پر زندگی میں مشکلات اور مسائل، پریشانیاں. اب میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی. میں نے کہا گھر کے مجھے 3، 5، 7، 9 افراد چاہیے جن کو میں ایک وظیفہ دوں گا. میں خود بھی اللہ سے مانگوں گا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، جو بندہ سوتے ہوئے اس کی ایک تسبیح پڑھ کے سوئے گا نا، میں کہتا ہوں چند دنوں، چند ہفتوں یا چند سالوں میں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے خزانے آنکھوں سے دیکھے گا. عجب اس دعا کے اندر تاثیر ہے. استخارہ بھی یہ دعا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ سفر کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ استخارہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر کشف ہے، سینے کا کشف الصدور، کشف القبور، کشف الورا. ساری کائنات کا اس دعا کے اندر اللہ پردے ہٹا دیتا ہے. کشف المحجوب. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے کشف الحجابوں سے پردے ہٹ گئے. کائنات کی وہ چیزیں میں نے دیکھی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس دعا کے اندر کشف المحجوب ہے. میں نے یہ دعا بتا دیا. میں نے کہا 11 دن پڑھیں، اللہ کرے 11 دن میں ہو جائے گا. کسی کو جلدی، کسی کو 11 دن، کسی کو کچھ ہفتے، کسی کو کچھ مہینے، کچھ ایسے. 11 دن کے بعد پھر بلایا، سب سے پوچھا، کچھ نظر، کچھ محسوس. انہیں کہ کچھ نظر نہیں آیا. ایک نے بتایا، ان کے گھر کے ایک فرد نے، حالانکہ وہ جوان. اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہمارے دروازے کے باہر ایک بابا جی ہیں، بیٹھے کانپ رہے ہیں. میں کہا بات آ گئی سامنے، آپ کے بڑے یا آپ سے کسی اللہ کے ولی کی توہین ہوئی ہے. اب سوچیں اس کو،
सोचते सोचते बात निकल आई। उनके गली मोहल्ले में दूर कहीं एक अल्लाह के दोस्त रहते थे, दरवेश रहते थे। उनके एक साहब थे, वो हर वक्त उनकी तौहीन, उन पे एतराज करते रहते थे, करते रहते थे, करते रहते थे। आपके मुल्क के सफीर को कोई किसी मुल्क में भेजें, आपके मुल्क के सफीर को किसी मुल्क में भेजें और उस मुल्क के सफीर को वहां मुल्क में कोई तकलीफ पहुंचे, पूरा मुल्क एहतजाज करता है कि वो सफीर नहीं था, हमारे मुल्क का नुमाइंदा था। है और जो अल्लाह के सफीर हैं और उसके हबीब के सफीर हैं, दुनिया में कोई नाराज हो तो उसको हदिये भेजो, तोहफे भेजो, एक तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा। और आखिरत का कोई नाराज गया है तो उससे कलमे के निसाबों के हदिये दो। मैंने उनसे कहा ऐसा करो, मैंने कहा कि उसको कलमे का निसाब दो, सारा घर कलमा पढ़ो, उठते बैठते वजू बेवजू पढ़ सकते हो, सारा दिन पढ़ो और उनको निसाब कलमे का दो, कम अज कम उनको 9 निसाब या 11 निसाब दो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसे हुआ, ऐसे ही हुआ। कलमे के निसाब थे, खूब निसाब थे। बाबा जी नाराज गए थे अल्लाह के वली, और हम उन्हें आम आदमी समझ बैठे थे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुन लेना गौर से अल्लाह वालों, और मैं जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरा अल्लाह कहते हैं मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। अल्लाह के वली से जो मुखालफतें, दुश्मनियां या उनके बारे में बुरा भला, ऐलान जंग है। और ये बताओ, जब अल्लाह किसी के साथ ऐलान जंग करता है, अल्लाह जीतता है या बंदा जीतता है? डाडा जीतता है, कौन जीतता है? बीमारियां, कैंसर, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामी, ऐसे सुलझना शुरू हो गए, सुलझना शुरू हो गए। हैरान हुए, कहने लगे क्या था? मैंने कहा एक बद्दुआ ट्रेवल कर रही थी, एक बद्दुआ पीछा कर रही थी, किसी फकीर की बद्दुआ, किसी दरवेश की बद्दुआ थी, अल्लाह के वली की बद्दुआ थी, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उसने तुम्हें छोड़ना नहीं था। अब तुम क्या किया? कलमे की तासीर और ताकत बढ़ के उस बद्दुआ का इजाला किया और अल्लाह से उस बद्दुआ के जरिए करके अल्लाह से पनाह मांगी और उस फकीर को हदिया दिया। उसकी बरकत ये हुई कि वो बद्दुआ तुमसे हट गई, उनकी दुआएं शुरू हो गई। यानी हदिया इतना दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया। एक साहब वो हर दफा आते थे, मरीज आने का नहीं है, वो आईसीयू में और गुज़िश्ता 2.5-3 साल से कोमे में है, बेहोश है, नहीं आ सकता, आप देख लें। मैं गया तो मरीज को देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। बहुत बड़े अपने शोबे के बड़े थे वो शख्स, मुल्क भर के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था। मैंने देखा ना, उसे कहने लगे, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है मर्ज है। 2.5 साल से खातून पड़ी है, उसको होश नहीं आया, ना जिंदा होती है ना मरती है। अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में कुछ अल्लाह ने छोटा मोटा जो अपने इल्म में से इल्म का जरा अता किया है, अल्लाह के पास तो इल्म के खजाने हैं। मैंने कहा इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें और एक पूरी की पूरी टीम बिठाएं, कोई मुखलिसीन की हो जो इस्तिग़फ़ार करे इसके लिए, और इस्तिग़फ़ार ये करे कि अल्लाह तो इसकी रूह अपने पास ले ले और इसको मौत दे दे। बस इस्तिग़फ़ार करें। इसे कहने लगे मौत? मैंने कहा
सच तो यही है जो मेरी समझ में आई है। मैं अपनी समझ का दावा नहीं करता। कुछ अरसे के बाद वहां की एक खातून आई, नर्स, रिटायर होने के करीब थी। तस्बीह खाने से उसकी निस्बत के पता चला कि हजरत आप आए थे वहां, मुझे पता चला मेरी ड्यूटी फलां टाइम की थी, आप फलां वक्त में आए थे, मैं दिन को गया था, उसकी नाइट की ड्यूटी थी, रात की। मैंने पूछा क्या है? मुझे तो वो खातून किसी पकड़ में नजर आई है। मुझे कहने लगी, हजरत हम बोल नहीं सकते, बड़े लोग हैं। उसकी एक मुलाजमा और उसकी मुलाजमे का बच्चा था, घर में काम करती थी। उसके बच्चे ने उठा के कोई चीज खा ली जो इसके दस्तरखान पे पड़ी थी। इसको गुस्सा आया, अंदर गई तो वो चिमटा जिससे रोटियां उलट पुलट करते हैं गरम, वो चिमटा उठा के मुलाजमा के बच्चे की जुबान से खींची। उसकी जुबान जल गई, बेचारा चीखता रहा। मां उसे ले गई, माफियां मांगती रही मां। बस कुछ ही अरसे के बाद इसके सर में दर्द हुआ और सर में दर्द के बाद बेहोश हो गई और आज तक होश में नहीं आई। नबी पाक मासूम तो फरमाते हैं, मैं 70 दफा सुबह, मैं 70 दफा शाम इस्तिगफार करता हूं। वो इस्तिगफार बुनियादी तौर पे मेरे आपके लिए है। वो इस्तिगफार बुनियादी तौर पे मेरे आपके लिए है। मुझे बताना है, आपको बताना है, उम्मत के लिए करना है। तो जिंदगी में वाकयात आते हैं, मुशाहिदात आते हैं, मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। तौबा इस्तिगफार, तौबा इस्तिगफार। इस इस्तिगफार की इंसान को जरूरत है, मैयत को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, औलाद को जरूरत है, मौजूदा नस्लों को जरूरत है, आने वाली नस्लों को जरूरत है।